अस्सलाम नाज़रीन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦ हुकूमत लैके आ रही है। क्योंकि उन्होंने बयान इस वास्ते बड़ा अहम है कि बहुत सारी अफवाह सन, बहुत सी गल्लां बातां हो रही सन कि पता नहीं ये जी तरमीम है उतों कितों आ रही है, तो उत्ते का मतलब तुम समझते हो सारे कि उतों कितों क्या जाता है। लेकिन अज उन्होंने हुकूमत ने वाजह करता है साग डार साहब ने कि नहीं, इस तरमीम 27वीं जी है हुकूमत लैके आ रही है और ये जी तरमीम है ये हुकूमत तमाम इत्तेहादियां दे नाल बशमूल पीपल्स पार्टी जी है उन्होंने मंजूर कराएगी। डार साहब का यह भी कहना है कि पीपल्स पार्टी इस तरमीम वास्ते बिल्कुल तैयार है, तो असीं कोशिश करांगे कि इस तरमीम नूं आइन के मुताबिक तमाम इतफाक राय दे नाल पेश किया जाए। 27वीं तरमीम दे विच की कुछ आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी गल्लां हो रही हैं। कोई गल करता, कोई कहता कि सदर के इख्तियारात कढ़ाए जा रहे हैं, कोई कहता सूबियां कोलों पैसे जिहड़े वापस लै जा रहे हैं। ये सारे मामला हजे अफवाहां की सूरत दे विच ने, क्योंकि हजे तक कोई असल जड़ा ड्राफ्ट है सामने नहीं आया। लेकिन इस 27वीं तरमीम के बारे जो मालूमात साड़ी फाकी हुकूमत के काबीना अरकान ने, ज़ाहिर गल साढ़े कोल तो नहीं हो सकदियां। इस 27वीं तरमीम के मामले ते गल करने वास्ते साढ़े नाल इस टाइम मौजूद ने फाकी वज़ीर ममलकत जनाब हुज़ैफा रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा साहब, जी आया नूं जी। वालेकुम सलाम जी, की हाल चाल है? तुसीं सुनाओ, ठीक ठाक हो? सब राजी है जी? अच्छा हुज़ैफा जी, शुक्र है तुसीं। अच्छा हुज़ैफा जी, गल यह है कि 27वीं तरमीम का रौला तो उदों ही पै गया सी जो 26वीं तरमीम मंजूर हुई सी, ठीक है ना जी? क्योंकि कहते जी 26वीं तरमीम पार्ट 1 है तो पार्ट 2 आना है। तो आखिरकार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी एक ट्वीट के नाल ये जड़ा है ना, वो कहते ना पंजाबी कट्टा खोलता है। ये दसो सानू पहले नाजरीन वास्ते कि 27वीं तरमीम हुकूमत की कुछ पेश करना चाह रही है? देखो जी, तुसी गल ते आप कर दी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ट्वीट नाल ते कट्टा ते खुल गया है। हुण कट्टा ते तुहाडे सामने है, उहदे ते कोई ना ही उहदी तरदीद की जा सकती है। और ज़ाहिर है जिहड़ी गल्लां ने बिलावल साहब नाल ते आसिफ जरदारी साहब नाल वज़ीर आज़म साहब ने कीतियां सन, उन्होंने वही ट्वीट की है। तो वो 4 5 6 चीज़ां ने मैं तुहाडे सामने रिपीट कर देंदा है। एक तो ज़ाहिर है ये तय होया कि जिहड़ा आइनी बेंच सी ਉਹਦੇ ਜजेस भी ये मुतालबा करते हैं, तो लीगल ਜਿਹੜੇ ਫਰਟਰਨਿਟੀ है ਉਹਦਾ भी ये मुतालबा है वकला बिरादरी का कि ये आइनी अदालत होनी चाहिए सी ਜਿਹੜੀ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी लिखी सी। ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜजेस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜजेस ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਬੇਸ ਹੋਣ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜजेस ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹੋਣ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ NFC ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਚਾरों सूबों ਤੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ NFC ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਜਾਏ ਕਿ 18ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਅੰਡੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 18ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦਾਨਿਆਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਸੀ ਪਾਵਰ ਸਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਚਾरों ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ 18ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ 27ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 243 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ? नहीं, सदर साहब या वज़ीर आज़म साहब के अख्तियारात
ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 243 ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਵਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਖਾਸ ਕਰਮ ਫਰਮਾਈ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਸਕਰੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਜਾਂ ਫਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਨਿਆਨੁਲ ਮਸੂਸ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਕਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਜ਼ੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੱਵਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਮੁਤਫਿਕਾ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਰ ਹਾਸਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ तमाम ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ 26 ਤਰਮੀਮ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਦਫਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਕਡੋਰ ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਮਕਿਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ NFC ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਦਫਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਫਿਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁਸੱਵਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਮੀਮ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਦੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਇਹ ਅਸਰਾਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਤਰਮੀਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ
ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਜ਼ਰਾ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੀਡਰ ਅਗਰ ਮੁਦੱਲਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਔਨ 에ਅਰ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਦੱਲਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਲੀਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਇੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 223 ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਨੰਬਰ, ਹੁਣ 229 ਨੇ ਜਾਂ 233 ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 60 ਨੰਬਰ ਨੇ, 2/3 ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 64 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 64। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ANP ਖੜੀ ਹੋਏ ਤੇ 64 ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ANP ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ख्वाहिश ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ 64 ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਫਿਗਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ANP ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 64 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਫਿਰ ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਬਿਆਨਾਤ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਤਰਮੀਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗੀ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ੇਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ PTI ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੈਨ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਲਿਟੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਲਬਤ੍ਤਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ, ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਓ KPK ਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਦਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਫ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਰਹਿਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ।
ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਥਾਰਟੇਟਿਵ ਹੋਕਰ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਦ 2008 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ 13 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਟੋਨਮੀ ਹਾਸਿਲ ਸੀ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਰੇ ਵਾਹ ਜ਼ੈਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ KPK 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ, ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। भाई इंशाल्लाह ताला आगे होनी ज़रा वो मोड नहीं है कि लोगों को जाइए कोई वोट मंगिए कंपेन शुरू करिए, ते इंशाल्लाह जदों वो मोड आएगा तो मियां नवाज शरीफ साहब भी फ्रंट तो लीड करेंगे। मैं थोड़ी गल नूं पॉजिटिव ले रहा, समझ भी रहे हैं, मेरे भी दिल दे ही जज्बात ने कि पार्टी मियां नवाज शरीफ है ते मियां नवाज शरीफ पार्टी है। मियां नवाज शरीफ साहब दे बगैर ते असी कौंसल मुंतखब नहीं हो सकते, अगर मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर दे बगैर शेर दा ही निशान हो लेकिन नवाज शरीफ की तस्वीर ना होए, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਫੇਬਲ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈਸੈਲਫ, ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਵਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਖੂਬੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੈਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸੈਨੇਟਰ ਫੈਸਲ ਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਨੇਖੇਜ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 27ਵੀਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੜਫ ਰਹੇ ਹੋ, 28ਵੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ 27ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28ਵੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਮਬਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ 27ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਕਿਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 28ਵੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 27ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਫੱਸਿਲ ਜਾਮੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਗਲੇ 2-3-4 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਈ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 27ਵੀਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 27ਵੀਂ ਖੁਦ ਹੁਕੂਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਾ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਮ ਤਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਐਸੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਨ ਬੋਰਡ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਕਿਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी अपनी पोजीशन है और तहरीक इंसाफ ने फैसला करना है कि उन्होंने की करना है। उन्होंने शहीद रहमान का कहना है कि पीटीआई कभी हाँ कहती है, कभी ना कहती है, सानू दी समझ नहीं आती। हुण समझ क्यों नहीं आती है जानन वास्ते असीं गल करन लगे हैं पंजाब असैंबली के रुकन असैंबली जिहड़े ने मियाँ आजाद शफी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने, वड्डे रहनुमा ने। तो मियाँ साहब तुहानूं असीं जी आयां नूं आखदे हां अपने प्रोग्राम वेड़े दे विच। बहुत मेहरबानी जी, माशाअल्लाह जी। मैं तुहानूं मुबारकबाद दिना कि तुहाडा पंजाबी दा चैनल एक्सप्रैस ने शुरू किया। अल्लाह तुहानूं इहदे च कामयाबी भी देवेगा। गल ये है कि अच्छा इत्थे तुहाडी मुबारकबाद नूं असीं वसूल करदे जनाब, शुक्रिया अदा करदे हां। हुण मेरा सवाल ये है कि 27वीं तरमीम दा शोर जिहड़ा है वो वध गया और ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭੰਡੋਰਾ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਡੱਬਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਹਾਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫਰੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਮੀਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ, ਮਨਸ਼ੂਰ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ कैदी नंबर 804 की वजह तो किसी नुकते ते इकट्ठे ने। कोई गल नहीं। गल यह है कि असी सब तो वड्डी अलहमदुलिल्लाह जिहड़ी पीटीआई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो सब तो वड्डी पाकिस्तान की जमहूरी अवामी जमात है। अजे तक उन्हें साडे नाल राबता नहीं किया कोई। उहदे च असी समझदे हां कि जदों ये लैके आउणगे असी पहले 26वीं तरमीम का भी भरपूर ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁੰਦਾ। 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਦਲੀਆ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਲੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਆਇਨ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804 ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ बढ़ाया ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਲੀਮ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, NFC ਅਵਾਰਡ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਫਾਕ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ NFC ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਦਲੀਆ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਵਕਾਸ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਨੀ PTI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਵੰਡ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ PTI ਦਾ ਵਰਕਰ ਆ ਜਾਂ PTI ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਕੁਨ ਆ ਜਾਂ PTI ਦੇ ਜਿਤਨੇ MNA MPA ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈ, ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਔਰ ਖਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਈ ਜਾਏ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ 26 ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ 26 ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 26 ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਜਦੋਂ 26ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ 27ਵੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਦਦੀ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਦਦੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਦੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਦਲੀਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕੈਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਬੜੀ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਪੜੋਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 75% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਬੀਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਣਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੋਗੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਬੀਨਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੀਦ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਐਲਾਨਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਫਾਊਂडेशन महमूद बुखारी साहब। महमूद बुखारी साहब जी आया नु जी, शुक्रिया रिजवान भाई जी। बुखारी साहब ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਬੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया रिजवान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਔਰ ਦਰਦ ਔਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਵਾਏ ਨੇ ਕਿ मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कि किसान कार्ड है, मैनू एक चीज दसो कि देखो पिछले साल सारे शोबे जड़े ने उन्हां दी ग्रोथ जड़ी है वो मनफी सीगी और वाहिद एक ज़राअत सीगी जिहदी जड़ी है वो 6.5 सीगी। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 65 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ 1000 ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਮੰਫੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ और वो डीसीआं दे कोलों गंदम काश्त करवाणगे, सुभान अल्लाह। यानी तुसी ये दसो कि भाई वो डिप्टी कमिश्नर ने आज अजलाज मुख्तलिफ कोई मीटिंग्स लईयां ने, मैनू इतला मिली है और ओदे विच जी उन्होंने क्या जी अपना वज़ीर साहबा ने डीसी साहबान नू कि जनाब को काश्त कराओ। मैनू दसो कि जेदे चों मैं पिछली दफा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मेरे ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 40% ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ पैसे दे कि मेरे घर का खर्चा नहीं चलता और तुसी और वो 8 ਤੋਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DAP 3000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜੀ ਬੜਾ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੰਨੇ ਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਚੀਨੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਚੀਨੀ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਚਲਾਓਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੰਦਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੀਨੀ 220 ਰੁਪਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, 220 ਰੁਪਏ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਬੁਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋਵੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, IPP ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬੁਖਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਫੈਡਰਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਸਰ ਆਇਆ? ਜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਪਰ ਕਰਾਪ ਆਪਣਾ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਨਾਬ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 70% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖੁਰਾਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਨ ਬੀੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਾ ਹੈ ਨਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ੀ ਟੀਮ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਖਾਬ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ? ਅੱਜ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰੁਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੀਜ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਛਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ 5 ਮੁਤਾਲਬੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਵੇ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕ੍ਰੌਪ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25-26 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤਾਯਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਡੀਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਡੀਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਆਧਾ ਤੀਤਰ ਆਧਾ ਬਟਾਇਰ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੰਦਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਸੁਬਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਨਾਬ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਸਮਗਲਿੰਗ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਗੰਦਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਯੁਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਜੀ ਆ ਜਾਂ ਮਕਾਈ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਫਸਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਕਾਈ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਕਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਰਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਅਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।